يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. 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 ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. 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 أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله. 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 آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. يا ربنا واعف عنا
وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين 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 أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين 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 يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا 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 بشيرا بالصلاة طه نبيا وارفعا شيخنا وليا رضيا لست أنسى الأحباب ما دمت حيا إذ بنوا بالنوى مكانا قصيا فتلوا آية البداع فخروا خيفة البين سجدا وبكيا بذكرهم تسيع دموعي كلما اشتقت بكرة وعشيا وأنادي الإله من
عظم شوقي كمناجاة عبده زكريا اختفى نورهم فعدت أنادي في ظلام الدجى نداء خفيا وحان الحلم بالفراق فهب لي ربي بالقرب من لدنك وليا يا خليلي يا خلياني بعشقي أنا أولى بنار حبي سليا أنا في نظري وحبي وقلبي لست أدري أيهم أشد عتيا أنا شيخ الغرام من يقتدي بي في الهوى أهديه صراطا سويا أنا ميت الحباب يوم أراهم ذلك اليوم يوم أبعث حيا واستجب سيدي دعائي لأني لم أكن بالدعاء ربي شقيا واستجب سيدي دعائي لأني لم أكن بالدعاء ربي شقيا واستجب سيدي دعائي لأني لم أكن بالدعاء ربي شقيا. صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على الرسول المعلى صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على الرسول المعلى مرحبا مرحبا وأهلا وسهلا لعبيد ذنوا إلى باب مولى صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على الرسول المعلى بسطوك فضلة وافتقاري ببداد النشا بقلب تملى صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على الرسول المعلى وأدار جفونهم طول ليلة خوف ما يفترون عن نحو ليلة صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على الرسول المعلى وسقاهم حبيبهم نهل عشق فعدوا نحوه سكارى وميلا صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على الرسول المعلى خلع الله تاج عز عليهم يا له حبي الآل والأعلى صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على الرسول المعلى فلهم أوجه تنير الظلام وآيات تضابل الخير كلا صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على الرسول المعلى وقلوب تقلبت بالجليل مقبلات إليه عمن تولى صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على الرسول المعلى ألسنتهم تقول أستغفر الله كل حال يليق مما سوى الله صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على الرسول المعلى أستغفر الله مما سوى الله وكل شيء يقول الله أستغفر الله مما سوى الله وكل شيء يقول الله أستغفر الله مما سوى الله وكل شيء يقول الله أستغفر الله مما سوى الله وكل شيء يقول الله أستغفر الله مما سوى الله
وكل شيء يقول الله أستغفر الله مما سوى الله وكل شيء يقول الله أستغفر الله مما سوى الله وكل شيء يقول الله أستغفر الله مما سوى الله وكل شيء يقول الله وبناصت ذكرهم جاهدوا مع نفسي أمارة لهم غير الله صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على الرسول المعلى لا ترى منه مصيبة لفظة الله ونفوا غيره بلا وإلا صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على الرسول المعلى لا إله إلا الله 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 أيها الحاضرون ذكر ربي دونكم سبلهم فتهدي إلى الله صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على الرسول المعلى وابتغوا القادر صراط سويا إن فيه الوصول لله سهلا صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على الرسول المعلى والزموا رتبته واظبين وحذار الفتور والكسل ملا صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على الرسول المعلى فهو يسير بكم إلى الملكوت من قضاء لبامة بإلا الله صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على الرسول المعلى إلا الله 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 إلا الله
إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله جللوا ربكم باللفظ الجلالة جبروتي ذكركم يا أخلا صلوات الكريم شهرا وهولا ألف ألف على الرسول المعلى نور الله صدركم بانجلاء عين غيرية بالله الله صلوات الكريم شهرا وهولا ألف ألف على الرسول المعلى الله 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 لا تضيعون فائس العمر وقتا بسوى ذكرها وواب تجلى صلوات الكريم شهرا وهولا ألف ألف على الرسول المعلى قوم أفنوا وجودكم على من لا هتي جمعا بذكر نفس توالى صلوات الكريم شهرا وهولا ألف ألف على الرسول المعلى هو 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 يا مجازي على من ظل شاهد وحيدا في الوجود كي تضمحلا صلوات الكريم شهرا وهولا ألف ألف على الرسول المعلى لها أصل العالم بانعظام من ثبوت الوجود لله لله صلوات الكريم شهرا وهولا ألف ألف على الرسول المعلى الله
بالوجود الله موجود 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 بالوجود قل هو الله ليس شيء سواه وبسطير الضمير عتم محلا صلوات الكريم شهرا وهولا ألف ألف على الرسول المعلى لازم ذكركم به هو الله وبها هي وهو الله قولا صلوات الكريم شهرا وهولا ألف ألف على الرسول المعلى هو الله 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 شيخ والقادري قطب الوجود محيي الدين ولي من عز جل صلوات الكريم شهرا وهولا ألف ألف على الرسول المعلى فهو يحيي قلوبكم بالرشاد ولكم من مريده نال نيلا صلوات الكريم شهرا وهولا ألف ألف على الرسول المعلى احضروا ذكر دستگير قلوبا
تحق ذكرا جميلا صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على الرسول المعلى حق تو حق 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 من هدى الله فهو جمعا وفرقا محتد للبقاء مهما تخلى صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على الرسول المعلى اهتدوا بمقالكم أنت الحادي أنت الحق فليس الحادي سوى الله صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على الرسول المعلى أنت الهادي أنت الحق ليس الهادي إلا هو 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 ليس أنت الهادي أنت الحق ليس الهادي إلا هو ثم صلوا على الشفيع الرسول من أراد الرقي فالله كافي فهو يعليه بالتراقي لأعلى صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على الرسول المعلى قل إذا ما فنيت لله كلا حسبي الرب ما بقلبي غير الله صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على الرسول المعلى حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله
ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله ثم صلوا على الشفيع الرسول ما استطعتم وسبحوا الله طولا صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على الرسول المعلى واحمدوه وكبروه ثلاثا مع 30 ذاك فاكم سبيلا صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على الرسول المعلى سبحان الله 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 سبحان الحمد لله 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 الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد اذكروا الله قومي ذكرا كثيرا واتقوه وراقبوه كفيلا صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على الرسول المعلى إن أردتم
وانبس على جمع الأحبة فدعوا الحي القيوم دعوا جزيلا. صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على الرسول المعلى. حي قيوم 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 حي قيوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. 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 واختموا برضكم بتهليل ذكري واذكروه كما هداكم طويلا. صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على الرسول المعلى. لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب صل على النبي وسلم وعلى الآل ما يزارون نملا. وارحم القائل يا نسلا لأحمد واعف عنه الذنوب يا خير مولى. وعن الحاضرين والذاكرين وعمهم كل ذهيات وذلا. وختام جميعها
وسلم كلهم ثم كلهم يا جليلا صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على الرسول المعلى المعاذ من شر الشيطان ومن المخزية في كل أحياء بسم الله ابتدأت ربي دعائي فلك الحمد دائما يا رجائي صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على الرسول المعلى يا رب صل وسلم على النبي والآل والصحب وزدهم مرتبا يا رب صل وسلم على النبي والآل ما لاح الأوالم من هبا يا رب صل وسلم على النبي والآل ما سمع الأذان مرتبا يا رب صل وسلم على النبي والآل ما قال المصلي مرحبا يا رب صل وسلم على النبي والآل ما وعظ الخطيب وأحربا يا رب صل وسلم على النبي والآل ما هب الصبا نحو القبا يا رب صل وسلم على النبي والآل ما لب الحجيج وقربا يا رب صل وسلم على النبي والآل ما شم الكرام شاذ الحبا يا رب صل وسلم على النبي والآل ما أطر صراط أولي الحبا يا رب صل وسلم على النبي والآل ما فاح المصلي أطيبا يا رب صل وسلم على النبي والآل ما نال المسلم منصبا يا رب صل وسلم على النبي والآل ما سجع الحمام وأجوبا يا رب صل وسلم على النبي والآل ما صدق القطوة وأصوبا يا رب صل وسلم على النبي والآل ما صدح البلابل غيهبا يا رب صل وسلم على النبي والآل ما لمح سراب والهبا يا رب صل وسلم على النبي والآل ما ضاء السراج ورحبا يا رب صل وسلم على النبي والآل ما صار شراب وأحذبا يا رب صل وسلم على النبي والآل ما أبدى التراب مذهبا يا رب صل وسلم على النبي والآل ما بشر رياح وصيبا يا رب صل وسلم على النبي والآل ما الأثمار طابت من سبا يا رب صل وسلم على النبي والآل ما صغت القلوب إلى النبا يا رب صل وسلم
من على النبي والآل ما غفر المهيمن مذنبا يا رب صل وسلم على النبي والآل ما سطر العليم محيبا يا رب صل وسلم على النبي والآل ما الأبدان صحت من وبا يا رب صل وسلم على النبي والآل ما نفع دواء مجربا يا رب صل وسلم على النبي والآل ما شرك يزاه مغربا يا رب صل وسلم على النبي والآل ما الإيمان زاد مقربا يا رب صل وسلم على النبي والآل ما الإسلام دين مجتبى يا رب صل وسلم على النبي والآل ما التوحيد تشبيها أبا يا رب صل وسلم على النبي والآل ما العرفان عذب مشربا يا رب صل وسلم على النبي والآل ما نار الفؤاد مهذبا يا رب صل وسلم على النبي والآل ما كمل اليقين تغلبا يا رب صل وسلم على النبي والآل ما الإخلاص أنجح مطلبا يا رب صل وسلم على النبي والآل ما الحسن فناء تقربا يا رب صل وسلم على النبي والآل ما جمع البقاء محوا سبا يا رب صل وسلم على النبي والآل ما التمكين زانة أدبا يا رب صل وسلم على النبي والآل ما التهليل فينا موجبا يا رب صل وسلم على النبي والآل والصحب وزدهم مرتبا بالله نرجو أن تشفع سيدي في كل من صلى عليك وأطربا لا زال من صلى عليك وسلم محبوب من فرض الصلاة وأوجبا غفرانك اللهم ربي لي وللحسين فارحمنا وصلنا معتبا فضلا لهذا القاهر محمد ولمن أحب وحسلنهم مأربا يا رب بلغ قصدنا وختامنا حسن بجاه مكلم خشوف الظبا يا هي يا قيوم فضلك أوسع من ذنبنا فلكم وكم لك موهبا حسنا ختامنا أهل الثناء مثل ما حسنت ختما زاهنا يا رب صل وسلم على النبي والآل والصحب وزدهم مرتبا إلى حضرة سيد الأولين والآخرين وأفضل الخلائق أجمعين صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وآله وصحبه أجمعين ثم إلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين وآل من صحبهم وتباعهم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية العشرة المبشرة والحسن والحسين وحمزة والعباس وسائر المهاجرين والأنصار وأزواج رسول الله وبنات رسول الله وباقي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين. ثم إلى أرواح التابعين وتابعي التابعين فضلا إلى ساداتنا أبي حنيفة الكوفي ومالك المدني والشافعي المصري والحنبلي البغدادي وأساتذتهم وتلامذتهم نفعنا الله بعلومهم وحمانا النافات الدارين ببركاتهم رضي الله عنهم ورضوا عنه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى روح شيخ الطريقة وإمام الحقيقة المحبوب السبحاني والمعشوق الرحماني سراج الأحباب وتاج اللقطاب الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه. ثم إلى روح صاحب المناقب الجلية والمراتب العلية القطب الفريد والغوث الوحيد السيد الشيخ عبد الحسن علي الشاذلي رضي الله عنه. ثم إلى روح شيخنا القطب السيد محمد البخاري وتلميذه العارف الكامل الولي عمر القاهري قدس الله سرهم العزيز وعطر مقبره من لبريز. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى روح شيخنا وأستاذنا ومرشدنا الكامل الزاهد والعالم العابد ذي الأوصاف المعظمة والأخلاق المكرمة الشيخ عبد القادر القادري القاهري المولد والكركري المرقد نور الله ضريحه وضرائي المدفونين حوله. ثم إلى أرواح علمائنا الكركريين والقاهريين ومشايخنا القادريين رحمهم الله وعاد علينا من بركاتهم وبركات من قبلهم. ثم إلى روح والدنا الشيخ أحمد ووالدتنا آمنة نور الله ضريحهما وضرائي المدفونين حولهما وغفر لنا ولهم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى روح الإمام صاحب الراتب الجلالية وهذه الطريقة القادرية الألامة العروسية قربه الله الحضرة القدسية. ثم إلى روح ولده القطب وحيد الزمان سيد عبد القادر صاحب الخلوة. ثم إلى روح زكمته الولي الواصل والشيخ الكامل شاهي الحميد صاحب الجلوة. ثم إلى روح مرسل الولي تيكا أحمد عبد القادر المشهور بشيخنا يقم رضي الله عنه. وإلى أرواح وصوله وفصوله ونوابهم وخدمهم وحشمهم وتبعهم وأزواجهم أجمعين. ثم إلى أرواح سائر أولياء الله تعالى في مشارق الأرض ومغاربها. إن الله يحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم وينفعنا ببركاتهم في الدارين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأشقائنا وإخواننا وأخواتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وأزواجنا وأصهارنا وأنصارنا ومحابنا ومن لهم حق علينا وقرابات كل منا ومنكم يا حاضرين. غفر الله لنا ولكم ولهم أجمعين. ثم إلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من لدن آدم عليه السلام إلى يوم القيامة أينما كانوا
وأينما كان الكائن منهم غفر الله لنا ولهم أجمعين لعل الله يعطي كل سائل سؤله على ما يرضي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. ബഹുമാനമുള്ള സയ്യിദ് ജാഫർ സാദിഖ് തങ്ങൾ മൂളൂർ കേന്ദ്ര പള്ളിൻ്റെ ഇമാം അസ്രഫ് സഖാഫി ഉസ്താദ് സാബിർ സൈദി അടക്കമുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ, വിദ്യാർത്ഥികൾ, ഈ മഹത്തായ ദിക്റിന്റെ മജ്ലിസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയവർ, സയ്യിദ് ഇസ്ലാം തങ്ങളവർ, മൂളൂർ പള്ളി പ്രസിഡന്റ് അബു ഹാജി, അൽഹംദുലില്ലാഹ് അല്ലാഹുവിന്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് പരിശുദ്ധമായ റമളാൻ മാസത്തിന്റെ 20ാമത്തെ ദിവസത്തിന്റെ നോമ്പ് നോറ്റ് വളരെ പവിത്രത ഏറിയ പുണ്യമേറിയ 21ാം രാത്രിയിലേക്ക്, ലൈലത്തുൽ ഖദറിന്റെ രാത്രി ആകാൻ സാധ്യതയുള്ള രാത്രിയിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വെക്കുന്നതിന് മുമ്പായി അല്ലാഹുമായി അടുത്ത് സിക്ർ ചൊല്ലി അല്ലാഹുമായി അടുത്ത് നമ്മുടെ ജീവിതം ധന്യമാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു അവസരം നമുക്ക് നമ്മുടെ മഹത്തായ സ്ഥാപനം DKSC ഉണ്ടാക്കി തന്നു. അൽഹംദുലില്ലാഹ്. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനുകളെ, ഈ മഹത്തായ ദക്ഷിണ കർണാടക സുന്നി സെന്റർ എന്ന സംഘടന 30 വർഷത്തോളം ഈ രാജ്യത്ത് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ അത് കാഴ്ചവെച്ചതായ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ വളരെ കാലഘട്ടത്തോട് അനിവാര്യമുള്ള, കാലഘട്ടത്തിനോട് അത്യാവശ്യമായ കാര്യങ്ങളിലാണ് പ്രവർത്തിച്ചത്. ചെറിയൊരു ഉദാഹരണം ഇന്ന് തന്നെ ഞാൻ പറയാം. മുസ്ലിം സമുദായത്തിന്റെ ഇസ്സത്ത് എന്നതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു ഉദാഹരണം ഇന്ന് നമ്മുടെ ക്യാമ്പസിൽ വെച്ചു. ഏകദേശം 350-ൽ-അധികം കുട്ടികളുടെ SSLC-യുടെ എക്സാം. ഇതിന്റെ പരിസരത്തുള്ള മഹാലക്ഷ്മി സ്കൂളിന്റെയും സരസ്വതി മന്ദിരത്തിന്റെയും CSIയുടെയും ഫിഷറീസിന്റെയും മറ്റുള്ള സ്കൂളുകളുടെ കുട്ടികളെല്ലാം നമ്മുടെ ക്യാമ്പസിൽ വന്ന് സെന്റർ ടൈം കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന എസ്ആൻ ക്യാമ്പസിൽ അവർ 10ാം ക്ലാസിന്റെ എക്സാം എഴുതുകയായി. ഇന്ന് ജുമാ ദിവസമായതുകൊണ്ട് 100-ൽ-അധികം വരുന്ന മുസ്ലിം കുട്ടികൾ, പ്രായം പൂർത്തിയെത്തിയ ജുമാ നിർബന്ധമായ ആ കുട്ടികൾ നമ്മുടെ സ്ഥാപനം ആ കുട്ടികൾക്ക് ജുമയുടെ മഹത്വം എക്സാമിൽ കൂടി നഷ്ടപ്പെടരുത് എന്നുള്ള ആ ദീർഘദൃഷ്ടി വെച്ചും കൊണ്ട് ബഹുവന്യരായ സയ്യിദ് KS ആറ്റക്കോയ തങ്ങൾ അവരുടെ
അവരോട് മുശാവറ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഇന്ന് ജുമാ ഈ പള്ളിയിൽ വെച്ചു 1:30 മണിക്ക് തുടങ്ങി. ആ കുട്ടികൾക്കും പരീക്ഷയോടുകൂടി ജുമയിൽ സംബന്ധിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഈ സ്ഥാപനം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു. നിങ്ങൾ നോക്ക്, നിങ്ങൾ നാടിനെ കുറിച്ച് പരിചയമുള്ളവരാണ്. ഇതരമായ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ എക്സാമുകൾ, ഇന്ന് കർണാടകത്തിൽ 1,00,000-ൽ പരം വിദ്യാർത്ഥികൾ എക്സാമുകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. എത്ര കുട്ടികൾക്ക് ജുമാ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാകും? വിരലിൽ എണ്ണാവുന്ന ചില മഹല്ലുകൾ മാത്രമാണ് ആ അറേഞ്ച്മെന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്ഥാപനം, ചിലപ്പോൾ ചില ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു പോകും, ഞങ്ങൾ ഫീസ് കെട്ടിയിട്ടല്ലേ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഫീസ് കെട്ടിയാലും തന്നെ, ഫീസ് അടച്ചാലും തന്നെ ഇസ്ലാമികമായ നിയമചട്ടക്കൂട്ടിന്റെ ഉള്ളിലായും കൊണ്ട്, ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തിയെടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് ഭൗതികമായ വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ക്യാമ്പസിൽ സാധിച്ചത് ഇതിന്റെ പരിസരമുള്ള മുസ്ലിം ജമാഅത്തിന്റെ അള്ളാഹു അവർക്ക് നൽകിയ ഒരു വലിയ അനുഗ്രഹമാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു. അള്ളാഹു അത് നിലനിർത്തി തരട്ടെ. ഇങ്ങനെ എത്രയോ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം, 2 കൊല്ലത്തിന് മുമ്പ് ഇവിടെ തലമറച്ചും കൊണ്ട് നിഖാബിന്റെ പ്രശ്നമുണ്ടായപ്പോൾ, തലമറച്ചും കൊണ്ട് എക്സാമിലേക്ക് പോവാൻ പാടില്ല എന്ന് വലിയൊരു ഭീഷണി ഉണ്ടായപ്പോൾ, അൽഹംദുലില്ലാഹ് അന്നും ഇന്നും നമ്മുടെ ഇഹ്സാൻ ക്യാമ്പസിന്റെ നിങ്ങളുടെ പെൺകുട്ടികൾ 18, 20, 22 വയസ്സുള്ളതായ +1-ലും +2-ലും ഡിഗ്രിയിലും പഠിക്കുന്ന മക്കള് അൽഹംദുലില്ലാഹ് വളരെ അന്തസ്സോടുകൂടി യാതൊരു വിഷമമില്ലാതെ അവരുടെ ഇസ്ലാമികമായ വേഷവിധാനം അണിഞ്ഞും കൊണ്ട് അവർ എക്സാം എഴുതുന്നു, പഠിക്കുന്നു. ഇതാണ് സമുദായത്തിന്റെ നേട്ടം. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയവർക്ക് ഈ ഒഴുകിയ സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നു, ഈ DKC എന്ന് പറയുന്ന ഈ സ്ഥാപനം അത് നിങ്ങളുടേതാണ്, ഇതിന്റെ പരിസരവാസികളുടേതാണ്, മുസ്ലിം സമുദായത്തിൻ്റെതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ സ്ഥാപനത്തിനെ വളർത്തുകയും ഈ സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി സഹായിക്കുകയും ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പ്രചാരകരിൽ പെടുകയും ചെയ്യണമെന്ന് ഈ സാന്ദർഭികമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് DKC UAE നാഷണൽ കമ്മിറ്റി വർഷം തോറും വലിയ ഗംഭീരമായ നിലയ്ക്ക് ഒരു ദിവസത്തിന്റെ നോമ്പ് തുറ, 21-ാം നോമ്പിന്റെ ആ രാത്രിയിൽ 20-ാം നോമ്പ് തുറപ്പിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് ആയി ചെയ്തുകൊണ്ടുവരുന്നത്. അൽഹംദുലില്ലാഹ് അതിന്റെ മുഴുവൻ ചെലവും അവർ വഹിക്കുകയാണ്. ഈ പരിസരത്തുള്ള എല്ലാ മഹല്ലുകാരെയും വിളിച്ചുകൊണ്ട് അവരൊന്ന് ഈ സ്ഥാപനത്തിനെ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയും യതീം മക്കളുടെ കൂടെ അവർക്കൊരു നോമ്പ് തുറക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയും വേണമെന്നുള്ള ഒരു നിർബന്ധ ബുദ്ധിയോടുകൂടിയാണ് അവർ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സൗകര്യം അറേഞ്ച്മെന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ നോമ്പ് തുറ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് സയ്യിദ് ജാഫർ സാദിഖ് തങ്ങളും പണ്ഡിതന്മാരും മുതഅല്ലിമുകളും ചെറിയ ചെറിയ പിഞ്ചോമന മക്കളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആ സദസ്സിൽ വെച്ചു നോമ്പ് തുറന്ന് മനസ്സ് നിറയെ ഞങ്ങൾ അല്ലാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നിശ്ചയമായും നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന അല്ലാഹു എളുപ്പത്തിൽ കേൾക്കും. അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുന്ന മജ്ലിസുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ മജ്ലിസിനെ അല്ലാഹു പെടുത്തട്ടെ. ഇന്നത്തെ നോമ്പ് തുറയ്ക്ക് UAE-യിൽ നിന്ന് ഹഫീസ് ബാംഗ്ലൂർ UAE എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ഇന്നത്തെ ചെലവ് സമ്പൂർണമായി അദ്ദേഹം വഹിച്ചിരിക്കുകയാണ്. 1 ലക്ഷത്തിലധികം വരുന്ന ഇന്നത്തെ ചെലവ് മുഴുവനും അദ്ദേഹം ഇവിടേക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ സദുദ്ദേശങ്ങൾ നീ പൂർത്തിയാക്കി കൊടുക്കണമല്ലാ. അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്ന കച്ചവടങ്ങളിൽ, ബിസിനസ്സുകളിൽ വലിയ ബറക്കത്തും റാഹത്തും സന്തോഷവും സമൃദ്ധിയും ഐശ്വര്യവും നിഅമത്തും നീ ചൊരിഞ്ഞു കൊടുക്കണമല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, സാഹിര്യങ്ങളുടെ സിഹറിൽ നിന്ന്, ആയിരങ്ങളുടെ ഐനിൽ നിന്നും, എല്ലാവിധ എടങ്ങേറിൽ നിന്ന്
അദ്ദേഹത്തിനെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തിനെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ഥാപനങ്ങളെ നീ കാത്ത് സലാമത്താക്ക റബ്ബേ. ഇങ്ങനെയുള്ള ദീനിയായ സ്ഥാപനങ്ങളെ ഇനിയും മുമ്പോട്ട് വന്ന് സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള നിഅമത്ത് നിന്റെ ഭാഗത്തിൽ നിന്ന് നീ അദ്ദേഹത്തിന് നൽകണമല്ലോ. ഇതിന്റെ മിസ്ലു സവാബ് ഈ അടുത്ത അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ ഖബറിലേക്ക് നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണമല്ലോ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഔന്യരായ തങ്ങളവറുകൾ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകമായി പ്രാർത്ഥിക്കും. അതുപോലെ നോമ്പ് 1 മുതൽ ഇതുവരെ വലിയ വലിയ സംഖ്യകൾ നൽകിക്കൊണ്ട് ഇവിടെ നോമ്പ് തുറപ്പിച്ചവരുണ്ട്. അതുപോലെ ഇന്നലത്തെ ദിവസം ഒരു വലിയ ആട് ഇവിടെ നേർച്ച ചെയ്തും കൊണ്ട് ആക്സിഡന്റിൽ പെട്ടുപോയ 2 കുട്ടികളുടെ സുഖത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ ഒരു ആട് ഏൽപ്പിച്ചവരുണ്ട്. നോമ്പ് തുടങ്ങിയത് മുതൽ നിരന്തരമായി ആടും അരച്ചും ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളും നോമ്പർത്തറയുടെ ഫ്രൂട്ട്സുകളും ഒക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് നൽകി സഹായിച്ചവരുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഔവന്യരായ തങ്ങൾ പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യണം. പ്രത്യേകിച്ച് DKC ഈ സ്ഥാപനത്തിന് ഒരു മാസത്തിൽ 40 ലക്ഷത്തിലധികം ഉറുപ്പിക ചെലവുണ്ട്. അൽഹംദുലില്ലാഹ് ഇതിന് വേണ്ടി ഏതെല്ലാം ഭാഗത്തിലുള്ളതായിരിക്കുന്ന രാജ്യക്കാർ നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്തിന്റെ മംഗലാപുരവും ഉടുപ്പിയും അതുപോലെ തന്നെ സകലേശ്വരവും ആസനം ഇങ്ങനെ ഉള്ള ഈ രാജ്യത്തിന്റെ മക്കള് തറാവി നിസ്കരിച്ചതിന്റെ ശേഷം ബാഗും കയ്യിൽ പിടിച്ച് ഓരോരുത്തന്റെ ഷോപ്പിലേക്ക് കയറി അവർ ഇതിന് വേണ്ടി പണം സ്വരൂപിക്കുകയാണ്. ഈ മക്കൾ പട്ടിണി കിടക്കരുത്. ഈ മക്കൾക്ക് നല്ല അന്തസ്സുള്ളതായ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കണം. ഈ മക്കൾക്ക് നല്ല അന്തസ്സുള്ള ഡ്രസ്സ് കൊടുക്കണം. ഈ മക്കളെ സ്വന്തം പിതാവ് വളർത്തിയതുപോലെ വളർത്തണമെന്ന വലിയ നിയത്ത് വെച്ചും കൊണ്ട് രാത്രിയും പകലും ടീമായും കൊണ്ട് അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ മനസ്സ് നിറഞ്ഞു പോകുന്നു. അല്ലാഹുവേ, ആ DKCന്റെ മക്കളെ നീ സഹായിക്കണമല്ലാ. അവർക്ക് എല്ലാവിധ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നീ ചൊരിഞ്ഞു കൊടുക്കണമല്ലാ. അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൊക്കെ ബറക്കത്ത് നൽകണമല്ലോ. അവർക്കും വേണ്ടി തങ്ങളവர்கள் പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യണമെന്ന് ഈ മഹത്തായ മജ്‌ലിസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ ദിക്ർ പ്രേമികളായ ആണുങ്ങൾ, അതുപോലെ സഹോദരിമാർ, പെണ്ണുങ്ങളുണ്ട്, ഇവിടെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ, അതുപോലെ ഇതിനെ സഹായിക്കുന്ന സഹകരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയും പ്രത്യേകിച്ച് SSLCയുടെ പരീക്ഷ ഇന്ന് തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുന്നു. അവർക്ക് നല്ലൊരു റിസൾട്ട്, നല്ല അന്തസ്സുള്ള മാർക്ക് എടുത്ത് റിസൾട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയും ഔവന്യരായ ജാഫർ സാദിഖ് തങ്ങളവറുകൾ ദുആ ചെയ്യണമെന്നും കൂട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ DKCയുടെ ഒരു 15 ക്ലാസ് റൂം അതിന്റെ വർക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഏകദേശം 1.5 കോടിയോളം ഉറുപ്പിക ചെലവഴിച്ചും കൊണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിന്റെ മക്കൾക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി, സൗകര്യമായി പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഫ്ലോർ അവിടെ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതിന്റെ ഇനാഗ്രേഷൻ പ്രോഗ്രാം ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഏപ്രിൽ 7-ാം തീയതി ഈ നാട്ടിന്റെ പൗരപ്രമാണികളായ മന്ത്രിമാരും വലിയ മോട്ടിവേഷൻ സ്പീക്കർ മുനവ്വർ സമ എല്ലാം വന്നും കൊണ്ട് ഇവിടെ നടക്കാൻ പോവുകയാണ്. അതൊന്ന് ഓർമ്മയിൽ നിങ്ങൾ കുറിച്ചു വെക്കണമെന്നും സാന്ദർഭികമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഈ മഹത്തായ സമാരംഭത്തിൽ നിങ്ങളോട് ഉത്ബോധന പ്രസംഗം നടത്താൻ വേണ്ടി ഇവിടുത്തെ കേന്ദ്ര പള്ളിയുടെ ഇമാമായ നമ്മുടെ ആത്മീയ സുഹൃത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട അസ്റഫ് സഖാഫി ഉസ്താദിനെ ക്ഷണിച്ചു വിരമിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بذكر الله تنمحق الذنوب وتنفتح البصائر والقلوب وذكر الله أفضل كل شيء كذا قال الإله والحبيب. ബഹുമാനം ആദരം നിറഞ്ഞ സയ്യിദ് അവറുകൾ, ഉലമാക്കൾ, മോളൂർ ജമാഅത്ത് പ്രസിഡന്റ് അബൂ ഹാജി, ഈ സ്ഥാപനത്തിനെയും അതുപോലെ മറ്റുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും സ്നേഹിക്കുകയും സഹകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നേതാക്കന്മാർ,
റഹ്മർറാഹിമായ റബ്ബ് ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയതുപോലെ അവൻ്റെ സ്വർഗലോകത്ത് സുഖത്തോടുകൂടി ജീവിക്കാൻ അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. നല്ല നാല് പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട റമദാന്റെ രണ്ടാമത്തെ 10 മഗ്ഫിറത്തിലെ 10 അവസാനിക്കര ഈ ടൈം വെള്ളിയാഴ്ച 4 വലിയ മഹത്വമുണ്ട്. ജുമുഅ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറേ വാദെല്ലാം കേട്ട ആൽമാർ അസർ നിസ്കാരത്തിന് വേറെ പോലീസുണ്ട്. ഹാഫിളു അലസ്സലവാതി വസ്സലാത്തിൽ ഉസ്താ എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ചൊന്നേ. ആ സ്വലാത്തുൽ ഉസ്താ ഏതിട്ടുള്ള വിഷയത്തിൽ ഇമാമിയ കുറേ മഹാന്മാർ സ്വലാത്തുൽ അസ്ർ ചൊന്നറാർ. ആ സ്വലാത്തുൽ അസ്ർ നിർവഹിച്ചിട്ട് അല്ലാഹു ദിക്ർ ചൊന്ന് സയ്യിദ് നേതൃത്വം വഹിച്ച് മുതഅല്ലിമീങ്ങളും ആലിമീങ്ങളും ഒരുമിച്ച് കൂടി കുറേ ചെറിയ പ്രായപൂർത്തിയാവാത്ത മക്കളുള്ള ബേസന്മാരുള്ള എന്തുകൊണ്ടും ഇജാബത്ത് സാധ്യതയുള്ള ഒരു മജ്ലിസ് ദുആത്ത് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കാത്തോണ്ടുള്ള ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನಲು ഒരു പ്രഭാഷണത്തെ അകത്തിയ കണ്ടോണ്ടില്ല. ഏതായാലും കുറേ വിഷയമാണ്. പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല ചൊന്ന വമാ യദ്കുറൂന ഇല്ലാ അൻ യശാ അല്ലാഹ്. ഇല്ല അങ്ങ് ദിക്ർ ചൊല്ലില്ല. വമാ യദ്കുറൂന അങ്ങ് ദിക്ർ ചൊല്ലില്ല. ഇല്ലാ അൻ യശാ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു ഉദ്ദേശിച്ച ആൽമാരല്ലാണ്ട് ദിക്ർ ചൊല്ലു സാധ്യമില്ല. എത്ര ആൽമാറുള്ള ലോകത്ത് എത്ര ആൽമാറുള്ള ദിക്ർ ചൊല്ല ആൽമാർ എത്രയ്ക്കുവാർ കൊറിയ മാത്ര. റബ്ബ് ഉദ്ദേശിക്കാത്ത ആൽമാർക്ക് ദിക്ർ ചൊല്ലു സാധ്യമേ ഇല്ല. ഒരർത്ഥ. വേറൊരർത്ഥ വമാ യദ്കുറൂന ഐ വമാ യത്തഈലൂന വഅദ് ശ്രദ്ധിക്കില്ല, ഉപദേശം കേൾക്കില്ല. ഇല്ലാ അൻ യശാ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു ഉദ്ദേശിച്ച ആൽമാരല്ലാണ്ട് വേറെ ആരും ഉപദേശം സിദ്ധിക്കില്ല, ഉപദേശം കേൾക്കില്ല. എന്നിട്ട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ചൊന്ന ഹുവ അഹ്ലുത് തഖ്വാ വ അഹ്ലുൽ മഗ്ഫിറ. ആ ഉപദേശം കേൾക്കട ആൽമാർ അല്ലെങ്കിൽ ദിക്ർ ചൊല്ല ആൽമാർ അങ്ങായിട്ടിക്കടാർ അഹ്ലുത് തഖ്വാ, തഖ്വയുടെ അഹ്ലുകാർ. വ അഹ്ലുൽ മഗ്ഫിറ, മഗ്ഫിറത്തിന്റെ അഹ്ലുകാർ. ഇന്റെ മഗ്ഫിറത്തിലെ 10 ഉണ്ട്. ദിക്ർ ബേനായിട്ട് ഒരുമിച്ച് കൂടിറാ. ദിക്ർ ചൊല്ലതും നോമ്പ് പിടിച്ചതും എല്ലാം തഖ്വ കിട്ടുക ബേനായിട്ട് അഹ്ലുത് തഖ്വ 6 ഉണ്ട്. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പഠിപ്പാട്ടിയ അവനു ദിക്ർ ചൊല്ലനെ, അവന്റെ ഉപദേശം കേൾക്കണേ. അങ്ങായിട്ടിക്കടാർ അഹ്ലുത് തഖ്വ. പടച്ച റബ്ബേ തഖ്വയുടെ ആൽമാരെ കൊണ്ട് നീ പെടുത്തണം റഹ്മാനേ. എപ്പോഴും ദ്വാർക്കൊണായ തഖ്വ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വരും. അല്ലാഹു നോമ്പ് നിർബന്ധമാക്കിയ എന്തേ കാരണം? സയന്റിസ്റ്റും കുറെ വിജ്ഞാനിമാരും ഈ നോമ്പിനെ കുറിച്ച് നല്ല പ്രകീർത്തിച്ചാർ. കുറെ സീക്ക് മറന്നു ചൊന്നാർ. ഞങ്ങൾക്ക് സീക്കുന്ന ആൽമാരെല്ലാം നോമ്പ് കഴിഞ്ഞ് പോകുമ്പോ ടെസ്റ്റ് ആക്കുമ്പോ കുറെ സുമാറായിട്ട് ജാവ് റഹാത്ത് തിണ്ടിട്ടും കുറെ സീക്കെല്ലാം സുമാർ കിട്ടും. കുറെ ആൽമാർക്ക് ശമനം കിട്ടും. സുബൈക്ക് എന്തും തിന്നാണ്ട് നോമ്പ് പിടിച്ച ആൽമാര് ഡോക്ടർമാരെ ഇതാക്കി നോക്കുമ്പോ നല്ല റാഹത്ത് കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടും. കുറെ സീക്ക് മറന്ന് പക്ഷേ നോമ്പ് നിർബന്ധമാക്കി അല്ലാഹു സീക്ക് സുമറാവുകൊണ്ടല്ല പടച്ച റബ്ബ് ചൊന്നേ ലഅല്ലക്കും തത്തഖൂൻ. നിങ്ങൾ തഖ്വ ഇന്ന ആൽമാറാവുകയായിട്ട് നിസ്കാര വലിയ എക്സസൈസ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ് 5 നേരം നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ തടിക്ക് നല്ല ആഫിയത്ത്, നല്ല റാഹത്ത് കിട്ടും. ദച്ച നിസ്കരിക്കണ ആൽമാരെല്ലാം നിന്നിട്ടേ നിസ്കരിക്കോ ട്രൈ ആക്കി നോക്കും, നല്ല റാഹത്ത് കിട്ടും. ആ വാത്തങ്ങ അങ്ങനത്തെ എല്ലാം ചൊല്ലേ അവിടെ ആൽമാരെല്ലാം നിന്നിട്ടേ നിസ്കരിക്കുള്ള മനസ്സ് വലിയ സമാധാന, വലിയ സന്തോഷം, തടിക്ക് നല്ല ആഫിയത്ത് കിട്ടും. പക്ഷെ നിസ്കാര നിർബന്ധമായ അവിടെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എക്സസൈസ് വേണം ചുമട്ടില്ല. وأقام الصلاة وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. നിസ്കാര നിർബന്ധമായ അവിടെ നിസ്കരിക്കുറിച്ചെന്ന അവിടെ തഖ്വത്തെ വിഷയം അല്ലാഹു ചൊന്ന. സക്കാത്ത് സുബ്ഹാനല്ലാഹ് പൈസ കുറേ ഞങ്ങൾ സക്കാത്ത് കൊടുക്കൂടാ.
ആ സകാത്ത് കൊടുക്കട അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ചൊന്ന വഅഖാമസ് സ്വലാത്ത വആതസ് സകാത്ത വൽ മൂഫൂന ബിഅഹ്ദിഹിം ഇദാ ആഹദു വസ്സാബിരീന ഫിൽ ബഅസാഇ വല്ലറാ വഹീനൽ ബഅസ് ഉലൈക അല്ലദീന സദഖു ഉലൈക ഹുമുൽ മുത്തഖൂൻ. സകാത്ത് കൊടുക്കട ആൽമാരെ കുറിച്ച് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല തഖ്വത്തുള്ളവനായിട്ട് അങ്ങ് മുത്തഖീങ്ങായിട്ട് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അല്ലാഹു പരിചയപ്പെടുത്തിയ എത്രമാ ആയത്തിൽ അല്ലാഹു ജീവിക്കയുടെ കാലത്തോളം നീതിയോടുകൂടി നല്ല ന്യായമായിട്ട് ജീവിക്കൊണ്ട് എത്രമായത്തുള്ള അൽ ഖിസ്ത് ഉണ്ട് പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ എത്രമാ ജാഗലുണ്ട്. അതില് നിങ്ങൾ നല്ല നീതിമാന്മാരായിട്ട് ജീവിക്കണം. ഉടനെ അല്ലാഹു ചൊന്ന ഹുവ അഖ്റബു ലിത്തഖ്വാ, നല്ല നീതിമാനായിട്ട് ജീവിക്കണോ എന്തുകനായിട്ട് അത് തഖ്വയോട് ഏറ്റവും അടുത്തതാണ്. ഹജ്ജ് പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട ഇസ്ലാമിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കർമ്മ. ഏതൊരു മുസ്ലിമുടെയും മനസ്സിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു അഭിലാഷ, വയസ്സായാൽമാരും ബാലക്കാരും അല്ലാത്ത എല്ലാവർക്കും ഹജ്ജ് ആക്കണോണ്ട് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പരിപാടി പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യ. ഇസ്ലാമിന്റെ പഞ്ചസ്തംഭല അവസാനത്തത് ആ ഹജ്ജിനെ ചൊന്നു ഖുർആൻ ചൊന്ന എവിടെ എന്തൊരു ചൊന്നു അൽ ഹജ്ജു അശ്ഹുറും മഅലൂമാത് فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. അവിടം ചൊന്നു നിങ്ങൾ നക്ക് തഖ്വ ഇന്ന ആൽമാറാവറോ. ഏതെല്ല കർമ്മ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം പഠിപ്പാടിത്ത അവിടെ എല്ലാം നല്ല തഖ്വത്തുകനായിട്ടായിട്ടിടേണ്ട ഖുർആൻ പഠിപ്പാടിത്ത്. നിങ്ങൾ നോക്കറുള്ള ഇസ്ലാമിൽ കുറേ ജാഗല് കഫാറത്തായിട്ടും അല്ലാണ്ടും അഖീഖത്തായിട്ടും ഉളിയത്തായിട്ടും എല്ലാം ഇസ്ലാം അറവ് നടത്തുക പഠിപ്പാടി. എന്നിട്ട് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അല്ലാഹു ചൊല്ലേ ലൻ യനാലല്ലാഹു ലുഹൂമുഹാ വലാ ദിമാഉഹാ വലാകിൻ യനാലുഹു തഖ്വാ മിൻകും. ഇതര ഇറച്ചിയാവട്ടെ ഇതര ചോരാവട്ടെ ഇതെന്തും അല്ലാഹുഗത്തില്ല, പടച്ച റബ്ബുഗത്തിലെ തഖ്വ ആയിട്ടിക്കട്. ഇങ്ങനെ ഏത് കർമ്മം എടുത്തു നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ദീനിൽ വെച്ചരെ ഖൽബിൽ തഖ്വ ഉണ്ടാവുകയായിട്ട് എല്ലാം ഞങ്ങൾ ആക്കട. പക്ഷേ തഖ്വ മാത്രം ഞങ്ങൾ കിട്ടിയോണ്ടില്ല. എല്ലാം ആക്കണം, എല്ലാത്തും റെഡിയുള്ള പക്ഷേ ഖൽബിൽ തഖ്വ മാത്രം കിട്ടിയോണ്ടില്ല. വലിയ അവസ്ഥ. ഏത് കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ റെഡിയുള്ള എല്ലാ കാര്യം പടച്ചറബ് വെച്ച് തഖ്വ ഉണ്ടാവുകയായിട്ട് പക്ഷെ തഖ്വ നിങ്ങൾ കിട്ടിയോണ്ടില്ല, തഖ്വത്തിൽ നിങ്ങൾ ജീവിച്ചോണ്ടില്ല. ഒമൻ യത്തഖില്ലാഹ, അല്ലാഹു ആരെങ്കിലും തഖ്വയോട് കൂടി ജീവിക്കാണ്ടായെങ്കിൽ യജ്അൽ ലഹു മഖ്റജ, അവന് ഏത് ടെൻഷനും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഖുറൂജ് ആവുകോ അതിൽ എക്സിറ്റ് ആവണകോ എല്ലാ ടെൻഷനും പുറത്തു പറഞ്ഞുകോ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല തെരുകാട്ടി തണ്ട ഖുർആൻ. ഒമൻ യത്തഖില്ലാഹ യജ്അൽ ലഹു മഖ്റജ വയർസുഖു മിൻ ഹൈസു ലാ യഹ്തസിബ്. തഖ്വയോട് കൂടി ജീവിച്ചെങ്കിൽ അല്ലാഹു റിസ്ക് അവൻ ഉദ്ദേശിക്കാത്ത ഭാഗത്തിലൂടെ പടച്ച റബ്ബ് എല്ലാ റിസ്ക്കും വിശാലമാക്കി തണ്ട. തപ്പുങ്ങ കുറെ ആക്കിടാറ അതുക്കും മറന്ന് അല്ലാഹു ചൊന്ന ഒമൻ യത്തഖില്ലാഹ യുകഫിർ അൻഹു സയ്യിആതി. നിങ്ങൾ തപ്പ് കുറെ ആക്കിടാറുണ്ടായെങ്കിൽ ഒമൻ യത്തഖില്ല തഖ്വയോട് കൂടി ജീവിക്കറോ യുകഫിർ അൻഹു സയ്യിആതി, അവന്റെ ദോഷങ്ങളെല്ലാം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല കഫാറത്താക്കി കൊടുക്കടാ. വയുഅ്ലിം ലഹു അജ്റ, വലിയ പ്രതിഫലം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നൽകടാ. അതുകൊണ്ട് മുഅ്മിനീങ്ങളെ പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട വെള്ളിയാഴ്ച ഉണ്ട്. വെള്ളിയാഴ്ച ഖുതുബ നിങ്ങൾ കേട്ടില്ലേ? എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ച ഖുതുബയിലും രണ്ട് ഖുതുബയിലും ഹംദും സ്വലാത്തും നിർബന്ധം. ഹംദും സ്വലാത്ത് കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് രണ്ട് ഖുതുബയിലും നിർബന്ധമായിട്ട് ഊസിക്കും ബിതഖ്വല്ലാഹ്, നിങ്ങൾ തഖ്വയോടുകൂടി ജീവിക്കണോണ്ടോ വസിയത്താക്കൽ. എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ച ഏതെങ്കിലും വെള്ളിയാഴ്ച നിങ്ങൾ ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച ജന്നാൽ ഒരു ഖുതുബയിലല്ല രണ്ട് ഖുതുബയിലും ഊസിക്കും ബിതഖ്വല്ലാഹ്, നിങ്ങൾ തഖ്വയോടുകൂടി ജീവിക്കണോണ്ടോ പ്രത്യേകം വസിയത്താക്കൽ നിർബന്ധമായിട്ട്. തീർന്നില്ല, എല്ലാ ജാഗയിലും അങ്ങനെ ഉള്ളേ. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ എടുത്ത് നോക്കുള്ള നൈൻ്റെ ഖുർആൻ എടുത്തിട്ട് മുത്തഖീൻ അടിച്ചു നോക്കുമ്പോ വഅലമു അന്നല്ലാഹ മഅൽ മുത്തഖീൻ എത്രമാ ജാഗലുണ്ട് നിങ്ങൾ അറിയറോ? അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല മുത്തഖീൻ ഒട്ടിಗೆ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഉള്ള
തഖ്വ ഇന്ന ആൽമാരട്ടിಗೆ എന്തും പേടിക്കൊണ്ടില്ല ഖൽബുൽ തഖ്വ ഉണ്ടായെങ്കിൽ അങ്ങലട്ടിಗೆ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സദായിക്കണ ഏത് വിഷയത്തിലും ടെൻഷൻ ആക്കൊണ്ടില്ല. അല്ലാഹു ഞങ്ങളെ നീ കൂട്ടത്തിൽ പെടുത്തുന്നു റഹ്മാനെ. അതുകൊണ്ട് ഏത് പ്രൗഢിയായെങ്കിലും ഏത് പവറായെങ്കിലും ഏത് പൈസയെങ്കിലും ഏത് അധികാരമായെങ്കിലും എത്ര അമലാക്കെങ്കിലും തഖ്വ ഇല്ലാണ്ടുണ്ടായെങ്കിൽ എല്ലാം നിഷ്ഫലമായി പോണ്ടു. ധാരാളം സ്വതക്കലങ്ങ പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട റമദാൻ തിങ്കൾ കൊടുത്ത അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. മുഅ്മിനീങ്ങളെ സ്വതക്ക കഴിഞ്ഞ നാളിലാണ്ടി ഇനി യാറെ കൊടുക്കണായ 10 നാൾ ഖുർആനിൽ കിതാബിലെല്ലാം ഫിഖ്ഹിന്റെ കിതാബിലെല്ലാം സ്വതക്ക റമദാൻ കൊടുക്കൽ പ്രത്യേകം സുന്നത്തുണ്ട്. അവിടെ ഇമാമിങ്ങൾ ചൊന്നാറ് അവസാനത്തെ 10 പ്രത്യേകിച്ച് സുന്നത്ത് മുഅക്കദായ ശക്തമായ സുന്നത്തുണ്ട്. അതേപോലെ തിലാവത്തുൽ ഖുർആൻ ഇത്ര കാലം ഓതിയ ഇനി യാറെ ഓതൽ അതും പ്രത്യേകം സുന്നത്തുണ്ടോ. അതേപോലെ ഈതികാഫ് നീക്കൽ ഇനി യാറെ നീക്കൽ ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങ അവസാനത്തെ 10 വന്നിട്ടുണ്ടായെങ്കിൽ ഇമാം ബുഖാരി ഇമാം മുസ്ലിം റളിയല്ലാഹു റിപ്പോർട്ടാക്കുന്ന ഹദീസ് ഷദ്ദ മിസ്റഹു നബി തങ്ങ കച്ചം കെട്ടിട്ട് റെഡി ആയിട്ട് അഞ്ചൊന്നെന്തരെ നബി തങ്ങ അതുക്കായിട്ട് റെഡി ആയിട്ട് അവസാനത്തെ 10 ഇബാദത്തിന് വേണ്ടി ഈതികാഫ് റെഡിയായിട്ട് വന്നോണ്ടിട്ട് ഈതികാഫ് വെച്ചോണ്ട് ഈതികാഫിൽ ഹബീബന മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങ ഒരു തപ്പുമാക്കാത്ത നേതാവ് സ്വർഗ ഓപ്പൺ ആക്കണ നബി. ആ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ പോലെ ഒരാളും ലോകത്തില്ല. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് അധികാരം എല്ലാം സ്വഹാബാക്കൾ വിഷയത്തിൽ എല്ലാ കാര്യം നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. എന്നിട്ട് ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങ റമദാന്റെ അവസാനത്തെ 10 പറമ്പത്തുകോ പള്ളിയിലെ ഈതികാഫ് വെച്ചോണ്ടിരുന്നത്. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. ധാരാളം ഇബാദത്ത് എടുക്കും അല്ലാഹു നീ തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. നല്ലൊരു സദസ്സ് ദുആക്ക് വേനായിട്ട് കാത്തുകൊണ്ടുള്ള നല്ല ദിക്റെല്ലാം ചൊന്നിട്ടു മഗ്ഫിറത്തിന്റെ 10 അവസാനത്തെ ടൈം ഇത് 10 കഴിഞ്ഞിട്ട് ദോഷ ബാക്കിയായി തങ്ങനായി പോണ മുതിറ ദോഷ ഏതും ബാക്കിയാവാണ്ട് തങ്ങ ഇപ്പൊ ദ്വാർക്കുമ്പോ എല്ലാരും മനസ്സറിഞ്ഞിട്ട് നല്ല ആമീൻ ചൊല്ലലോട് കൂടി അല്ലാണ്ട് ബാങ്ക് തെല്ലുമുന്നെല്ലാം ദ്വാർക്കൽ പ്രത്യേക ഇജാബത്തുള്ള ടൈം ഇന്നത്തെ നാളിന് എല്ലാ ദോഷവും ജീവിതത്തിൽ വന്നുപോയി എന്തെല്ലാം ദോഷമുണ്ടോ ഞങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർ ഞങ്ങളെ ദോഷം ഞങ്ങളാകുന്നു നിരിച്ച് ആ ദോഷ ഈ ദോഷ കണ്ണുകൊണ്ട് കാതുകൊണ്ട് കൈകൊണ്ട് കാലുകൊണ്ട് നിന്റെ അധികാരം കൊണ്ടോ നിന്റെ പൈസ കൊണ്ടോ നിന്റെ നാണ് നടന്നത് പോയത് വന്നത് നോക്കിയത് ചിരിച്ചത് എല്ലാം ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ കരുതിയിട്ട് ഇന്നത്തെ നാല് പടച്ച റബ്ബേ നീ മാപ്പാക്കണം റഹ്മാനെ നീ മാപ്പാക്കണം റബ്ബേ പൊട്ടി പൊട്ടി കരയുമ്പോഴത്തെ അവസാനത്തെ ടൈമായിരിക്കും അർഹമുർ റഹീമായ റബ്ബ്. ജീവിതത്തിൽ എന്തെല്ലാം ദോഷങ്ങൾ വന്നു പോയിട പടച്ച റബ്ബേ നീ എല്ലാവർക്കും മാപ്പ് കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. ഇന്നത്തെ ഈ 4 പേരെ സഹായിച്ച് സഹകരിച്ച ആൾമാർക്കെല്ലാം പടച്ച റബ്ബേ നീ സഹായിക്കണം റഹ്മാനെ. ഇനി ജീവിക്കുന്ന കാലത്തോളം ഒരു തപ്പോ ആക്കാണ്ട് നിന്റെ തൃപ്തിയും പൊരുത്തവുമുള്ള നല്ല ജീവിതം നയിക്കുന്ന ഈ തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. തഖ്വ നൽകണം റബ്ബേ പടച്ച റബ്ബേ. ഞങ്ങളെ മക്കളെല്ലാം മക്കളെ നീ സ്വാലിഹീങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. ഞാൻ അവസാനിപ്പിച്ചു. ഇൻഷാ അല്ലാഹു ആഖിറു ദഅവാന അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. നമ്മുടെ ഇസാഖ് മുള്ളായി അയാളെ അതുപോലെ കൂടിയവരുടെ കൂടെ മാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് കുറെ അതിഥികൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. അവരെ ഞങ്ങൾ ആദ്യമായി സ്വാഗതം ചെയ്യലോട് കൂടെ അള്ളാഹു അർഹമായ പ്രതിഫലം അവർക്ക് ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിൽ നൽകട്ടെ. ലത്തീഫാക്ക ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഞങ്ങൾ ഏഷ്യൻ ടൈൽസ് ലത്തീഫാക്ക ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അൽഹംദുലില്ലാഹ് വളരെ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന ആളാണ്. എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ദുആ ചെയ്യും. പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങൾ ഈ പള്ളി കെട്ടിച്ചിരുന്ന ഒരു അറബിച്ച് പെണ്ണുങ്ങൾ വളരെയധികം സീരിയസ് ആയിട്ടാണ് ഉള്ളത്. പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب
ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنعل به القدر وتنفرج بالقربة وقضى به اللوائز وتنال بالرغائب وحسن الخواتم ويستص الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم اغفر ثواب ما قرأناه هذه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة منا إلى روح نبينا وشفيعنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ثم إلى أحضرات الصحابة البدريين والهديين والخندقين والهنينين وصائر الصحابة كلهم أجمعين ثم إلى أحضرات وكتب الأخطاب وغوث الله ومحي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله سره ثم إلى أحضرات سلطان العارفين الشيخ أحمد الكبير الرفاعي قدس الله سره ثم إلى أحضرات سلطان الهند خواجة معين الدين الچشتي الأجميري قدس الله سره ثم إلى أحضرات روح جدي وقرة عيني سيد محمد فاطمة الحيدروسي قدس الله سره ثم إلى حضرة روح أبي وسيدي والسيد فضل بكوي الحيدروسي قدس الله سره ثم إلى حضرات جميع أولياء الله تعالى من مشارق الأرض إلى مغاربها ثم إلى حضرات جميع مشايخنا في الترائم كلهم أجمعين. اللهم ارحم يا ربي غربتهم وآنس وحشتهم وآمن روحتهم ونبر معلتهم وارفع درجتهم يا رب العالمين. اللهم اجمع بيننا وبينهم في جناتك جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم بحقهم وبجاههم نصر سيرنا وسهل أمورنا وقض حاجاتنا واشف أمراضنا يا شافي الأمراض. اللهم افتح لنا أبواب الخير أبواب البركة أبواب السلامة أبواب العافية في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم بارك لنا في كل أمورنا بركة تامة كما باركت على عبادك الصالحين. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, പാപികളായ ദോഷികളായ ഞങ്ങളുടെ മുഴുവൻ പാപങ്ങളെയും ഈ മജ്ലിസിന്റെ കാരണമായി, ഈ പരിശുദ്ധ മാസത്തിന്റെ കാരണമായി, വരാൻ പോകുന്ന പരിശുദ്ധ രാവിന്റെ കാരണമായി നീ പുറത്തു തരണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞു ചെയ്തും അറിയാതെ ചെയ്തതും രഹസ്യമായതും പരസ്യമായതും വലുതും ചെറുതുമായ മുഴുവൻ പാപങ്ങളെയും നീ പരിപൂർണമായി പുറത്തു തരണേ അല്ലാഹ്. ഈ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസത്തിന്റെ ഹക്ക് കൊണ്ട് നീ പുറത്തു തരണം റഹ്മാനെ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ഈ പരിശുദ്ധ മജ്ലിസിനെ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഈ മജ്ലിസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ മുഴുവൻ ആളുകളെയും നിന്റെ ദാക്കിരീങ്ങളിൽ ശാകിരീങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം റഹ്മാൻ. എപ്പോഴും നിന്നെ സ്മരിക്കുന്ന സ്വാലിഹീങ്ങളിൽ പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. എപ്പോഴും നിന്നെ ഓർമ്മിക്കുന്ന ഒരു നല്ല ഹൃദയം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കണം റഹ്മാനെ. വേണ്ടാത്ത വികാര വിചാരങ്ങളെ തൊട്ട് ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിച്ചു തരണം റഹ്മാനെ. നമ്മുടെ വികാര വിചാരങ്ങൾ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം പരിപൂർണമായും നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. പിശാചിന്റെ ശരണ തൊട്ട് കാത്തു രക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഞങ്ങളുടെ അമലുകളിൽ പരിപൂർണമായ ഇഖ്ലാസ് പ്രദാനം ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്. ഈ പരിശുദ്ധമായ റമദാനിൽ ഇതുവരെയും ഞങ്ങൾ നോമ്പെടുത്ത് നോമ്പുകളും അതുപോലെ നിസ്കാരങ്ങളും മറ്റു ഇബാദത്തുകളും നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. ഇനിയുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഇബാദത്തുകളും നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. ഈ പരിശുദ്ധമായ റമദാൻ ഞങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായി സാക്ഷി നിൽക്കുന്നവരിൽ ഞങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. ഇനിയും പല റമദാനുകൾ സ്വാഗതം ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് ഞങ്ങൾക്ക് നീ പ്രദാനം ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ഈ പരിശുദ്ധ മജ്ലിസിൽ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്തുകൾ സലാമുകൾ പരിശുദ്ധ റൗളയിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ തിരുനോട്ടം ഈ മജ്ലിസിലേക്കും ഈ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കും ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിലേക്കും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളിലേക്കും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണം റഹ്മാൻ.
അവിടുത്തേക്ക് ധാരാളമായി സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുവാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ സ്നേഹവും അംഗീകാരവും ലഭിക്കുന്ന സജ്ജനങ്ങളിൽ പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. പരിശുദ്ധമായ ഈ റമദാനിൽ ഞങ്ങൾ നൽകിയ സദഖകൾ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. വിശേഷ്യ ഈ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് ഈ മജ്ലിസിലേക്ക് നൽകിയ സംഭാവനകളെ ജാരിയായ സദഖയായി നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളെ മുഴുവനും സ്വാലിഹായ അമലായി നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഈ മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി മനസ്സുകൊണ്ടും ശരീരം കൊണ്ടും സമ്പത്ത് കൊണ്ടും സഹായിച്ചവർ സഹകരിച്ചവർ അവർക്കെല്ലാം നീ ഖൈർ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഇരുലോകത്തും അതിന് തക്കതായ പ്രതിഫലം നൽകണം റഹ്മാനെ. വിശേഷ നമ്മുടെ ഈ മഹത്തായ മജ്ലിസിൽ ഇന്നത്തെ നോമ്പുതുറയുടെ മുഴുവൻ ചെലവുകളും ഏറ്റെടുത്ത ബാംഗ്ലൂരിൽ താമസിക്കുന്ന ഗൾഫിൽ ദുബായിലുള്ള ഹഫീസ് എന്ന് പറയുന്ന സഹോദരൻ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ നല്ല ഉദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ നീ പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ പ്രവർത്തനത്തെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ജാരിയായ സദഖയായി നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കച്ചവടങ്ങളിലും മറ്റുള്ള ഏർപ്പാടുകളിലും ഒക്കെ നീ ബർക്കത്ത് ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്. ആ കുടുംബത്തിന് മുഴുവനും ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും പരിശുദ്ധമായ ദീനിനു വേണ്ടി സന്മനസ്സോടെ സഹായിക്കുവാനുള്ള എല്ലാവിധ അനുകൂല ഘടകങ്ങളും നീ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അതിനുവേണ്ടിയുള്ള സാമ്പത്തികമായ സ്രോതസ്സുകൾ അദ്ദേഹത്തിന് നീ തുറന്നു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പ്രവാസികളായ സഹോദരങ്ങൾ, നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിന് സ്നേഹിക്കുന്ന ഗൾഫിലും രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെയുള്ള നമ്മുടെ കമ്മിറ്റിയുടെ ഭാരവാഹികൾ, റിസീവർമാർ, വിശിഷ്ട ദുബായ് കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രവർത്തകന്മാര്, ഈ മഹത്തായ റമദാനിൽ പല സംരംഭങ്ങളും അവർ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നോമ്പുതുറ അടക്കമുള്ള സംരംഭങ്ങൾ അവർ ഏറ്റെടുത്തവരാണ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ആ കമ്മിറ്റിയുടെ മുഴുവൻ പ്രവർത്തകന്മാർക്കും നീ ഖൈർ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഇവിടെ എല്ലാ ജോലികളിലും കച്ചവടങ്ങളിലും നീ ബർക്കത്ത് ചെയ്യണം റഹ്മാൻ. ആ പ്രവാസികളുടെ ജീവിതം നീ സന്തോഷത്തിലാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. എന്തെല്ലാം നല്ല ഉദ്ദേശങ്ങളുമായി മജ്ലിസിൽ വന്നവരുണ്ടോ, ദുആ കൊണ്ട് പറഞ്ഞവരുണ്ടോ, ആ ഉദ്ദേശങ്ങളെ നീ പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. എന്തെല്ലാം രോഗങ്ങളുമായി മജ്ലിസിൽ വന്നവരുണ്ടോ, ദുആ കൊണ്ട് പറഞ്ഞവരുണ്ടോ, ഞങ്ങളുടെ ബന്ധുമിത്രാദികൾ ആരെല്ലാം രോഗികളായിട്ടുണ്ടോ, ആ രോഗങ്ങൾക്ക് നീ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ്. നമ്മുടെ ബഹുമാന്യനായ ഖത്തീബ് ഉസ്താദിന് ഒരു അസുഖം ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു, നീ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ്. പരിപൂർണ ശിഫ നൽകണം റഹ്മാനെ. വിശിഷ്യ നമ്മുടെ ഈ പള്ളി നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടി സഹായ സഹകരണങ്ങൾ ചെയ്ത ഗൾഫിലുള്ള ഒരു അറബി സഹോദരി അസുഖം ബാധിച്ച ആശുപത്രിയിലാണ്, ICUവിലാണ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ഈ പരിശുദ്ധ മജ്ലിസിന്റെ റമദാനിന്റെ ഹക്ക് കൊണ്ട് ആ സഹോദരിയുടെ രോഗം നീ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ നിമിഷം കൊണ്ട് ശിഫയിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. പരിപൂർണ ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ആ സഹോദരിക്കും കുടുംബത്തിനും ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണം റഹ്മാൻ. നമ്മുടെ മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തിന് കടങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം നീ സലാമത്തിലാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ പരിപൂർണ ഐശ്വര്യതയോടെ നിലനിർത്തണം റഹ്മാനെ. ഇതിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ബഹുമാന്യരായ സയ്യിദ് തങ്ങളടക്കമുള്ള സയ്യിദന്മാര്, അതുപോലെ തന്നെ നേതൃത്വം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഉസ്താദുമാര്, നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്തഫ സാദി അടക്കമുള്ള ഉസ്താദുമാര്, മറ്റുള്ള പ്രവർത്തകന്മാര്, സ്റ്റാഫിൽ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരുടെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഉസ്താദുമാര്, മുദരിസുമാര്, ഇവിടെ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മുതഅല്ലിമീങ്ങൾ, കമ്മിറ്റിയുടെ ഭാരവാഹികൾ, എല്ലാവർക്കും പരിശുദ്ധമായ ദീനിന്റെ ഖിദ്മത്തിലായി ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും നൽകണേ അല്ലാഹ്. മുതഅല്ലിമീങ്ങൾക്ക് നാഫിയായ പ്രദാനം ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. ഉഖ്റബിയായ പണ്ഡിതന്മാരാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഈ മജ്ലിസിൽ എത്രയോ ഉസ്താദുമാരുണ്ട്, ഖതീബുമാരുണ്ട്, മുദരിസുമാരുണ്ട്, അതുപോലെ മുഅല്ലിമീങ്ങളുണ്ട്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ആ ഉസ്താദുമാരുടെ എല്ലാ നല്ല ഉദ്ദേശങ്ങളെയും നീ പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. വിഷമങ്ങളെല്ലാം നീ തീർത്തു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. പരിശുദ്ധമായ ദീനിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന സയ്യിദന്മാർക്കും ഉസ്താദുമാർക്കും ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും ഇനി ദീർഘകാലം നമുക്ക് നേതൃത്വം നൽകാനുള്ള ശക്തിയും ധൈര്യവും നൽകി നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ ഇന്ന് മരിച്ചുപോയ മാതാപിതാക്കൾ, ഉസ്താദുമാര്, സയ്യിദന്മാര്, ബന്ധുമിത്രാദികൾ, വിശിഷ്യ നമ്മുടെ ഈ മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ സ്ഥലങ്ങൾ നൽകിയവര്, സഹായങ്ങൾ നൽകിയവര്,
ഇതിന്റെ കമ്മിറ്റിയുടെ ഭാരവാഹികളായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നവര്, ജലാലിയ റാത്തീബിന്റെ മജ്‌ലിസിൽ സംബന്ധിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നവര് പലരും മരണപ്പെട്ടു പോയി. അല്ലാഹ് അവർക്കെല്ലാം നീ മഗ്ഫിറത്തും റഹ്മത്തും നൽകണം റഹ്മാനേ. അവരുടെ ഖബർ ജീവിതം സ്വർഗീയമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ, ഉസ്താദുമാർ, ഭാര്യമാർ, സന്താനങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണം റഹ്മാനേ. എല്ലാവിധ രോഗങ്ങളും തൊട്ടും കാത്തുരക്ഷിക്കണം റഹ്മാനേ. മാരകമായ ഹൃദ്രോഗവും എയ്ഡ്സും ക്യാൻസറും കിഡ്നിയുടെ അസുഖവും പ്രമേഹം തുടങ്ങി പല രാജരോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്നവര്, ലക്ഷങ്ങൾ ചെലവ് ചെയ്ത് സുഖം ലഭിക്കാതെ കണ്ണീരോടെ കഴിയുന്നവര്, ഈ മജ്‌ലിസിന്റെ ഹക്ക് കൊണ്ട് നീ പരിപൂർണ ശിഫ നൽകണം റഹ്മാനേ. ഞങ്ങൾ ഈ ലോകത്ത് ചെയ്തു പോയ തെറ്റുകൾ, അക്രമങ്ങൾ, തെമ്മാടിത്തരങ്ങളുടെ കാരണമായി മാരകമായ രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കരുത് അല്ലാഹ്. പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളെ കൊണ്ട് ശിക്ഷിക്കരുത് റഹ്മാനേ. എല്ലാവിധ രോഗങ്ങളെ തൊട്ടും നീ ദുരന്തങ്ങളെ തൊട്ടും അപകട മരണങ്ങളെ തൊട്ടെല്ലാം ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരെല്ലാം നീ കാത്തുരക്ഷിക്കണം റഹ്മാനേ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ഹൃദയം ശുദ്ധീകരിച്ചു തരണേ അല്ലാഹ്. മുഴുവൻ തെറ്റുകളെയും നീ പൊരുത്തപ്പെട്ട് മാപ്പാക്കി തരണം റഹ്മാനേ. ഇനിയൊരു തെറ്റുകൊള്ളിയും ഞങ്ങൾ എടുക്കുകയില്ല എന്ന ഈ പരിശുദ്ധ മജ്‌ലിസിൽ വെച്ച് ഞങ്ങൾ ഇതാ ഉറപ്പിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ നീ ശുദ്ധീകരിച്ചു തരണം റഹ്മാനേ. ഈമാൻ പരിപൂർണമാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഈമാൻ ശക്തിപ്പെടുത്തി തരണം റഹ്മാനേ. നന്മകൾ പ്രവർത്തിക്കുവാനുള്ള സന്മനസ്സ് പ്രദാനം ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാവിധ തിന്മകളെ തൊട്ടും ഞങ്ങളെ നീ കാത്തുരക്ഷിക്കണം റഹ്മാനേ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ഈ മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തിനെ ഇനിയും സഹായിക്കുവാനും സ്നേഹിക്കുവാനുമുള്ള സന്മനസ്സ് ഞങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും നീ പ്രദാനം ചെയ്യണം റഹ്മാനേ. ആരെല്ലാം ഇതിനു വേണ്ടി സഹായങ്ങൾ ചെയ്തവരുണ്ടോ, മനസ്സുകൊണ്ടും ശരീരം കൊണ്ടും സമ്പത്ത് കൊണ്ടും സഹായിക്കുന്നവർ, അവർക്കെല്ലാം നീ ലോകത്തും തക്കതായ പ്രതിഫലം നൽകണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ഇതിന്റെ ചുറ്റുഭാഗത്തുള്ള നമ്മുടെ എത്രയോ സഹോദരികൾ ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ ജലാലിയ റാത്തീബിലേക്കും മറ്റു മജ്‌ലിസിലേക്കും സഹായിക്കുന്നവരുണ്ട്. സംഭാവന നൽകുന്ന സഹോദരികളുണ്ട്. നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാർക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുന്ന ഉമ്മ-പെങ്ങന്മാരുണ്ട്. ആ സഹോദരികൾക്കും നീ റാഹത്ത് നൽകണം റഹ്മാനേ. രോഗങ്ങളെ ശിഫയാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. വീട്ടിലും കുടുംബത്തിലും സമാധാനവും സന്തോഷവും ദീനിന്റെ അന്തരീക്ഷവും നിലനിർത്തി തരണം റഹ്മാനേ. എത്രയോ മക്കൾ, എത്രയോ യുവാക്കൾ ലഹരിക്കടിമപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് റഹ്മാനായ റബ്ബേ. ലഹരിയുടെ അടിമകളായ മക്കളെ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനേ. കഞ്ചാവിന്റെയും മയക്കുമരുന്നുകളുടെയും അടിമകളായ മക്കളുണ്ട് റഹ്മാനായ റബ്ബേ. നീ രക്ഷ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ യുവാക്കളെ ദീനിന്റെ യുവാക്കളാക്കി തരണം റഹ്മാനേ. ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ നീ സ്വാലിഹീങ്ങളിൽ പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. ഇരു ലോകത്തും ഞങ്ങൾക്ക് ഗുണം ലഭിക്കുന്ന നല്ല മക്കളാക്കി തരണം റഹ്മാനേ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, മരിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ പരിപൂർണമായ ഈമാൻ കൊണ്ട് ധന്യമാക്കണേ അല്ലാഹ്. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പുഞ്ചിരിക്കുന്ന മുഖം കണ്ട് മരിക്കുന്ന സ്വാലിഹീങ്ങളിൽ പെടുത്തണം റഹ്മാനേ. അവസാനമായി സ്വർഗീയ ലോകത്ത് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ കൂടെ സജ്ജനങ്ങളോടൊപ്പം നിന്റെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ ജന്നാത്തുൻ നഈമിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരണം റഹ്മാൻ. ഞങ്ങളുടെ ജീവിതവും ഞങ്ങളുടെ മരണവും പരിശുദ്ധിയിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ ജീവിതവും ഞങ്ങളുടെ മരണവും നീ ഏറ്റെടുക്കണം റഹ്മാൻ. പരിപൂർണമായും നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. اللهم اجعل هذا السهر الشريف العظيم شاهدا لنا لا شاهدا علينا واجعله حجة لنا لا حجة علينا. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من الديون والمظالم والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين 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 برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى وسلم على خلق سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. صل على جميع. السلام عليكم. അസ്സലാമു അലൈക്കും. എല്ലാവരും ഒതുവെടുത്ത് അവിടെ നോമ്പുറക്കുന്ന എല്ലാ അറേഞ്ച്മെന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആദ്യത്തെ ഒരു നേര ഗസ്റ്റിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. അത് വിട്ട് ബാക്കി എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഇരിക്കണമെന്ന് വളരെ വിനയത്തോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു. എല്ലാവരും ഒതുവെടുത്ത് പോയിട്ടിരിക്കാൻ ഇൻഷാ അല്ലാഹ്.